Good morning everyone. Last class we saw about surds and the exercise related full முடிச்சிட்டோம். So today we will start with a fresh concept called as scientific notation. So scientific notation, you would have come across this. நீங்கள் ஆனால் இதுதான் scientific notation தெரியுமான்னு தெரியல. Let us see. Scientific notation. So what is scientific notation அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it is a form of representing a bigger or very small number in a form which is easy to remember. Okay, அதாவது ஒரு பெரிய நம்பரையோ இல்லை ரொம்ப சின்ன நம்பரையோ நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய லெவலில் அதை கொண்டு வர போகிறோம். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் how can you read this? மொத்தம் எத்தனை ஜீரோ இருக்குது? 3, 6, there are 9 zeros. How can you read it? நம்ம என்ன பண்ணுவோம், யூஸ்வலாக thousands, இங்கே 10 lakhsக்கு வரும், crore வரும், இப்படியே ஸ்ப்ளிட் பண்ணி போகிறதுக்கு see, instead of writing like this, I can write like this, 1 into 10 power 10, take 10 power 9. So இதே நம்பரை நான் இப்படி எழுதியிருக்கேன், something which may be more than billion, 1 billion இருக்கிறத வந்து 1 into 10 power 9 எழுதுகிறேன். இது ஈஸியாக இருக்கா, இது ஈஸியாக இருக்கான்னா, அஃப்கோர்ஸ் திஸ் வில் பி ஈஸியர். ஸோ a way of representing a large number, okay, or a smaller number maybe. இப்படிப்பட்ட நம்பரை I am going to represent it as like this. Okay, 4.5 into 10 power minus 4. So see, we have represented a very large number and a very small number in terms of a simpler format where there involves a power, or exponent power இருக்கும். Okay, this is called as scientific notation. So scientific notation by default there must be only one digit. Okay, to the left of decimal point, left of decimal point. Okay, first one, இதே எக்ஸாம்பிள் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கிட்டோமே, 450. ஓகே, இப்படி இருக்கு, இல்லை இப்படி இருக்குன்னு எடுத்துக்கோம். we will consider like this, something like this. Then that can be represented as how 1.45 into 10 power 9. See, இதே இதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன். பட் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா only one digit is to the left of the decimal point. decimal pointக்கு லெஃப்டில் எத்தனை டிஜிட் தான் இருக்கணும்? ஒரு டிஜிட் தான் இருக்கணும். and it should be non-zero, should be non-zero, அதாவது ஜீரோவாக இருக்கக்கூடாது. ஓகே, ஸோ இங்கேயும் பாருங்கள் 4.5. ஸோ லெஃப்ட் சைடில் எத்தனை டிஜிட் தான் இருக்கும்? ஒரு டிஜிட் தான் இருக்கும். ஸோ த என்டையர் திங் கேன் பி ரெப்ரசன்டட் இன் ஃபார்ம் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன் வேர் தேர் வில் பி ஆல்வேஸ் ஒன்லி ஒன் டிஜிட் டு த லெஃப்ட் ஆஃப் த டெசிமல் பாயிண்ட். ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கக்கூடிய ரூல். நெக்ஸ்ட் ரூல் என்னென்னா, we always use the power 10. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, see, consider this 25. if we divide by 10, what is the quotient? It will be 2, 25, and we will bring down one more 0 and we will put a dot over here, 5 times 50. Okay, see, 25ங்கிற நம்பர் 2.5 மாறிச்சு. see, 25ங்கிற நம்பர் எப்படி மாறிச்சு? 2.5 மாறிச்சு. எப்போ? when we divided by 10. so when we divide by 10, see how the decimal place shifts. 25 இருக்கிறது 2.5 மாறிச்சு. ஸோ பாருங்கள், decimal point இந்த பக்கம் வந்துருச்சு. ஸோ there will be always a move in the decimal place when we divide. இது 2.5 அப்படின்னு இருக்கிறத when you multiply by 10, what will happen? 2.5ங்கிறத 10ஓட மல்டிப்ளை பண்ணால் it will produce a result 25. see, this decimal place comes over here. புரிஞ்சுதா?
Okay, so this is the concept. So larger number represent பண்ணும்போது power will always be positive. Smaller number represent பண்ணும்போது the power will be always negative. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா larger number நம்ம smaller number represent பண்ணும்போது it must be multiplied by a positive power. Okay, அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு ஷார்ட்கட்டாக சொல்கிறேன். larger number அப்படின்னா power or exponent will always be positive. Smaller number அப்படின்னா power will always be negative. So these are the things which we have to note down. Scientific notation na enadhu, we have to represent a digit in the form of a into 10 power n. A into 10 power n, where a has only one digit to the left of the decimal point. அது ஜீரோவா இருக்கக்கூடாது, கண்டிப்பாக அது ஒரு நான் ஜீரோவாக இருக்கும். அப்போ ஏல உள்ள ஃபஸ்ட்டு டிஜிட் என்னவா இருக்கலாம்? 1 to 9 இருக்கலாம். 1லேருந்து 9க்குள்ளே ஏதாவது ஒரு டிஜிட் டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு லெஃப்ட் சைடில் வந்துடணும். இந்த பவர் எப்படி இருக்கலாம்? இட் கேன் பி நெகட்டிவ் ஆர் பாசிட்டிவ். எப்போ நெகட்டிவ் வரும்? when it is a smaller number. எப்போ பாசிட்டிவ் வரும்? if it is a larger number. Okay, so this is the basic of scientific notation. We will do some problems so that you come to know what is and how to make the power positive or negative. Okay, I will show some examples. ஓகே, இப்படி இருக்கிற நம்பரை நம்ம எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோன்னு பாருங்கள். ஃபஸ்ட் ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போவோம். தென் வில் பிரிங் இட் டு த சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷனில் உள்ள ஃபார்முக்கு கொண்டு வந்துடும். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு மொத்தம் எத்தனை டிஜிட் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3, 6. ஸோ இட் இஸ் அ சம்வாட் அ பிகர் நம்பர்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ நவ் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, இதில் இருந்து ஒரு ஜீரோவை மட்டும் நான் வெளியே எடுக்கேன். அதாவது லாஸ்ட் டிஜிட்டை மட்டும் பாயிண்ட்டுக்கு அந்த பக்கம் கொண்டு போகிறேன். நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, ஐ எம் கோயிங் டு இன்ட்ரடியூஸ் அ டெசிமல் பிளேஸ் such that it will become like this. ஓகே, பாருங்கள், லாஸ்ட் டிஜிட்டுங்கிறது இப்போ எங்கே வந்துருச்சுன்னா பாயிண்ட்டுக்கு அந்த பக்கம் போயிடுச்சு. ஸோ இப்படி இருக்கக்கூடிய நம்பர் பாயிண்ட் போட்டு 0, 0 இருக்கக்கூடிய நம்பர், இந்த 0 எங்கே போயிட்டுனா ரைட் சைட் போயிடுச்சு. ஸோ when the number is brought to the right of the decimal, டெசிமல் பிளேஸ்க்கு அந்த பக்கம் கொண்டு போகிறோம் அப்படின்னா it should be இதுக்கு எப்படி ஈக்குவல் இன்ட்டு 10 பண்ணால் தான் இது ரெண்டு ஈக்குவல் ஆகும். பாருங்கள், இந்த நம்பரை இப்படியே எழுதலாம். 25,000.0 இன்ட்டு 10. அப்போ 10ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன வந்துடும்னா இந்த நம்பர் வந்துடும். ஸோ ஒரு தடவை ரைட் சைட் ஷிஃப்ட் பண்ணால் என்ன மல்டிப்ளை பண்ணணும்? 10ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். எந்த பக்கம் ஷிஃப்ட் பண்ணால் ரைட் சைடு, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன்? இந்த 0வை இங்கே கொண்டு வர போகிறேன். ஸோ ஐ எம் மேக்கிங் ஒன் மோர் ஷிஃப்ட். அப்போ என்ன பண்ணணும்? இன்னொரு 10ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ திஸ் வில் பிகம் 2500.0. இந்த 0 இங்கே வந்துடுச்சு. ஆல்ரெடி தெர் இஸ் a 0 இன்ட்டு இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு 10 இருக்குது. 10 into 10, கரெக்ட்? 10 into 10. ஸோ ரெண்டு 10 இருக்கிறதுனால ஐ கேன் ரைட் இட் as 10 power 2. புரிஞ்சுதா? Now this 0 is brought to the right side. So it will become 250. There are 3 zeros into 10 power 2 into 10. Push out 10 varo. So that can be written as 10 power 3. Now this 0 is brought to the right side. 25.0000 into, directly I am writing as 10 power 4. Now this 5 is brought to the right side. 2.5000 into 10 power 5. So see, what is the scientific notation? It has only one digit to the left. Correct irukka? Irukku. It is expressed in the power of 10. Irukka? Okay. This power can be an integer. Negative or positive or yes. So finally we have brought this number to the scientific notation form. Okay. இது எப்போ larger number-ஆக இருந்தா. Now we will define a smaller number.
Okay, now we have a smaller number. இப்போ இது scientific notationல இருக்கானா இல்லை. See, the leftmost digit should be a non-zero number. இங்கே non-zeroவா இல்லை, it is a zero. ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த ஜீரோவை இந்த பக்கம் கொண்டு வர போகிறேன். இங்கே எங்கே கொண்டு போனோம்? ரைட் சைடு. நவ் வி ஆர் பிரிங்கிங் இட் டு த லெஃப்ட் சைடு. லெஃப்ட் சைடுக்கு கொண்டு வரோம் அப்படின்னா இட் மஸ்ட் பி டிவைடட் பை ஜீரோ. ஸோ இந்த ஜீரோ நான் இங்கே கொண்டு வரேன் அப்படின்னா இட் இஸ் ஆக்சுவலி இங்கேயும் ஜீரோ தான் இருக்குது, இந்த ஜீரோ இங்கே வர்றதுனால இட் வில் பி ஜீரோ. பட் உங்களுக்கு சும்மா உங்களுக்காக நான் எழுதுகிறேன், நான் 2 ஜீரோ போட்டுக்கிறேன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தான். ஓகே, 2 ஜீரோ போட்டுருக்கேன், ஏன் குழப்பக்கூடாதுங்கிறதுக்காக. ஜீரோ இந்த ஜீரோ இந்த பக்கம் வந்துட்டு திஸ் இஸ் மொத்தம் எத்தனை ஜீரோ பாக்கி இருக்குது? 0 0 0 2 5 இன்ட்டு சாரி ஐ ஹேவ் டு டிவைட் பை 10. டிவைட் பை 10ங்கும் போது என்னது? டிவைட் பை 10னா இதை மொத்தத்தையும் டிவைட் பை 10ன்னு அர்த்தம். கரெக்ட் தானா? இதை நான் எப்படி எழுதுறேன்னா இன்ட்டு 1/10 எழுதுறேன், ப்ராடக்டாக எழுதுறேன். சேம் தான், டிவைடுங்கிறத 1/10 போட்டு பண்ணுறேன். இந்த 1/10ங்கிறத எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 10 பவர் -1. ஸோ டிவைடுங்கும் போதே நமக்கு ஞாபகம் இருக்குது, டினாமினேட்டர் கொண்டு போகணுன்னா பவர் வந்து நெகட்டிவாக தான் இருக்கணும். ஸோ இப்படி எழுதியாச்சு. இப்போது இந்த ஜீரோவை நான் இங்கே கொண்டு வர போகிறேன். ஸோ விச் இஸ் ஆல்சோ ஜீரோ, ஒரே ஜீரோ தான், 0 பாயிண்ட். அப்போ எங்கே என்ன எழுதுறோம்? இந்த ஜீரோ இங்கே வந்துடும், 0 0 2 5. அப்போ என்ன? 10 பவர் -2. இன்னொரு 10ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம். நவ் திஸ் ஜீரோ பிங்ஸ் கம்ஸ் டு த லெஃப்ட் சைடு. அப்போ என்ன ஆயிரும்? 0 பாயிண்ட், இங்கே 0 இங்கே வந்துடும். ஸோ 0 இந்த 2 இங்கே வந்துடும், 2 5 இன்ட்டு 10 பவர் -3. நவ் திஸ் 0 கம்ஸ் ஹியர், 0.25 into 10 power -4. Now this 2 is brought here, 2.5 into 10 power -5. See, this has been brought to the scientific notation form. Here there is only one digit to the left of the decimal point which is non-zero. அதுதான் முக்கியம், non-zeroவாக இருக்கணும். ஓகே, இந்த பக்கம் எத்தனை டிஜிட்னாலும் இருந்துட்டு போகுது, பட் லெஃப்ட் சைடில் ஒரு டிஜிட் தான் இருக்கணும். அண்ட் இட் ஷுட் பி எக்ஸ்பிரஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பவர் ஆஃப் 10 இருக்குது. அண்ட் த பவர் கேன் பி அண்ட் இன்டீஜருங்கும் போது பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம், நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு வி ஹவ் டு கன்வெர்ட் அ டெசிமல் நம்பர் டு அ சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன் ஃபார்ம். எப்படி ஒரு டெசிமல் நம்பரை சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன் ஃபார்மில் எழுதுகிறோன்னு தெரிஞ்சு வச்சா, இஃப் இட் இஸ் அ லார்ஜர் நம்பர் நம்ம ரைட் சைடு பார்க்க ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுனால we have to multiply by 10. if it is a smaller number we are bringing it to the left side. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம்? டிவைட் பை 10. அதாவது பவர் வந்து நெகட்டிவில் கூடும், இங்கே வந்து பவர் வந்து பாசிட்டிவில் கூடும். ஓகே, ஸோ நவ் வில் டூ an example which has been given in your book. ஓகே, example 2.28. first question which is 9768854. ஓகே, இதை வந்து சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன் ஃபார்மில் எழுத சொல்லி உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. சி, ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொரு டிஜிட்டாக நம்ம இப்போ லார்ஜர் நம்பருங்கிறதுனால ஒவ்வொரு டிஜிட்டாக நம்ம எங்கே கொண்டு போகிறோம்? இட் இஸ் லைக் திஸ், இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கிடும், 0.00. ஸோ இந்த 4 நான் இந்த பக்கம் கொண்டு போகிறேன். அப்போ என்ன ஆகும்? 9768855.4 into 10. Since it is brought to the right side, I have to multiply by 10. Okay, then this 5 is brought here, 97688.54 into already ஒரு 10 இருக்கு, so 10 power 2. This 8 is brought here, 9768.854 into 10 power 3. Next is this 8 is brought here, 976.8854 into 10 power 4. 6 அங்கே போகுது, 7.68854 into 10 power 5. Then this 7 is brought here, 9.768854 into 10 power 6 which is the answer. Okay, so இதை எப்படி ஒரே ஸ்டெப்பில் பண்ணலாம்? இப்படி ஒவ்வொரு தடையும் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக பண்ண முடியுமானா கிடையாது. ஒரு டிஜிட்டை விட்டுட்டு மீதி எத்தனை டிஜிட் இருக்குன்னு பாருங்கள். மொதல் டிஜிட்டை மட்டும் விட்டுட்டு see how many digits are there. How many digits are there? 1 2 3 4 5 6. இப்போ எத்தனை டிஜிட் இருக்குது? 6 டிஜிட்ஸ் இருக்குது. பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு டிஜிட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு பாயிண்ட் வச்சுட்டு எத்தனை டிஜிட் இருக்கோ அதை பவரில் எழுதணும், அவ்வளோதான். என்ன பண்ணணும் பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு டிஜிட்டுக்கு அடுத்து ஒரு பாயிண்ட்டை வச்சுட்டு
write the remaining digits and write multiply by 10 power 6. 6ங்கிறது என்னது number of digits. So this is the way to write a larger number in scientific notation form. Okay, now we will move to the next example. Next example ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 0.0456789 so second இதான் கொடுத்திருக்காங்க. see scientific notation form கொண்டு வரணும்னா என்னது இந்த டெசிமல் பிளேஸ்க்கு லெஃப்ட் சைடில் ஒரு நான் ஜீரோ நம்பர் இருக்கணும். இது நான் ஜீரோ ஒன்னா கிடையாது. ஸோ ஷார்ட் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக போனோம். ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஹவ் டு பிரிங் டு த லெஃப்ட் சைடு. அப்போ இந்த ஜீரோ லெஃப்ட் சைடில் வந்ததுன்னா இட் வில் ஆல்வேஸ் பி ஜீரோ. இங்கே ஆல்ரெடி ஜீரோ இருக்குது, இதுவும் ஜீரோ தான். ஸோ ஜீரோ இந்த 4 அப்போ இங்கே வந்துடும், இங்கே வந்துடும் 4 5 6 7 8 9 1 into 10 power minus 1. Divide by 10, so 10 power minus 1. Now this 4 has to be brought to the left side. So it becomes 4.56789 into 10 power minus 2, which is in the scientific notation form. So இதோட ஷார்ட்கட் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாட்டுக்கு அப்புறம் இந்த டெசிமல் பிளேஸ்க்கு அப்புறம் எத்தனாவது டிஜிட்டாக நான் ஜீரோ இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள். எத்தனாவது டிஜிட்டாக நான் ஜீரோ இருக்குது? இட் இஸ் த செகண்ட் டிஜிட். இட் இஸ் த செகண்ட் டிஜிட். ஸோ யூ ரைட் 4 அந்த டெசிமல் பாயிண்ட்டை கரெக்டான பிளேஸில் வச்சு 4.56 அப்படின்னு வச்சுட்டு எத்தனாவது டிஜிட்டில் வந்து நான் ஜீரோ இருக்குது? செகண்ட் டிஜிட்டில் இருக்கிறதுனால ஐ ஹவ் ரிட்டன் அஸ் -0.2. see one more example which is not given in your book. இப்படி இருக்குது. ஸோ இப்போ பாருங்கள் 2ங்கிறது நான் ஜீரோ ஃபஸ்ட்டு வரக்கூடிய நான் ஜீரோ நம்பர் 2 தான். அது எத்தனாவது டிஜிட்டாக இருக்குது? டெசிமல் பிளேஸ்க்கு அடுத்த பக்கம் இங்கேருந்து என்னக்கூடாது, டெசிமல் பிளேஸ்க்கு அந்த பக்கம் என்ன 1 2 3 4 4th டெசிமல் பிளேஸில் இருக்கிறதுனால நான் 2.5ன்னு எழுதிட்டு இன்ட்டு 10 பவர் minus 4 2.5 into 10 power minus 4. பாருங்கள் இது வரும்போது 10 power minus 1 வரும், இது வரும்போது 10 power minus 2, இது வரும்போது 10 power minus 3, லாஸ்ட்டாக இது வரும்போது 10 power minus 4 ஆயிரும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஹவ் டு டூ. ஐ வில் கிவ் யூ அ ஹோம்ஒர்க் விச் இஸ் த தேர்ட் சப்டிவிஷன். அதாவது எக்ஸாம்பிள் 2.28ல் உள்ள தேர்ட் சப்டிவிஷனை ஹோம்ஒர்க்காக பண்ணிக்கோங்க. யூ டூ தட் அஸ் அ ஹோம்ஒர்க். ஓகே, நவ் வில் டூ சம் மோர் சம்ஸ். So now we will move into example 2.29. 2.29ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ், அதாவது கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன் ஃபார்மில் கொடுத்துட்டாங்க. இட் ஹாஸ் டு பி brought to the நார்மல் ஃபார்ம், நார்மல் டெசிமல் ஃபார்முக்கு கொண்டு போகிறோம். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள். if the power is positive this decimal place is moved that much times. பவர் வந்து பாசிட்டிவாக இருந்தால் அந்த டெசிமல் பிளேஸ் வந்து எத்தனை பவர் இருக்கோ அத்தனை டைம்ஸ் ரைட் சைடில் மூவ் ஆகும். இந்த சைட் ரைட் சைடு. இஃப் த பவர் இஸ் நெகட்டிவ் திஸ் டெசிமல் பிளேஸ் இஸ் மூவ் that much time to the left side. லெஃப்ட் சைடில் எப்போ போகும்? இஃப் த பவர் இஸ் நெகட்டிவ். இஃப் த பவர் இஸ் பாசிட்டிவ் இட் இஸ் மூவ் டு த ரைட் சைடு. ஸோ சி பவர் 4 இருக்கிறதுனால ஃபஸ்ட் டைம் 63.4 into ஒரு டைம் மூவ் பண்ணிட்டோம். இந்த டெசிமல் பிளேஸை ஒரு டைம் மூவ் பண்ணிட்டோம். ஸோ இட் இஸ் 10 power 3. ஓகே, ஒரு டைம் பண்ணதுனால ஒரு பவரை மைனஸ் பண்ணி திஸ் டைம் வி மூவ் லைக் திஸ் 634 into 10 power 2. இதுக்கப்புறம் டெசிமல் பிளேஸே கிடையாதா அப்படின்னா உண்டு. இந்த இடத்துல இருக்குன்னு நினச்சிக்கோங்க. இங்கே 0 இருக்குது, எத்தனை டைம்னாலும் 0 ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ 10 power 2னா அப்போ இது இங்கே வந்துடும். அப்போ இட் வில் பிகம் 6340.0 into 10. எத்தனை வேணாலும் 0 ஆட் பண்ணிக்கலாம் பவருக்கு அப்புறம். ஸோ ப்ளஸ் இங்கே வந்து எத்தனை 0னாலும் வச்சுக்கோங்க. ஸோ நவ் திஸ் டெசிமல் பிளேஸ் இஸ் brought here 63400. புரிஞ்சுதா? என்ன பண்ணோம்? நமக்கு வந்து 6.34ங்கிறத இட் கேன் பி ரிட்டன் லைக் திஸ் 6.340000 எத்தனை 0 வேணாலும் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இப்படி வச்சுட்டு அந்த டெசிமல் பிளேஸ் எத்தனை டைம் ஷிஃப்ட் ஆகணும்னா இங்கே எவ்வளோ பவர் இருக்கோ அத்தனை டைம்ஸ் ரைட் சைட் ஷிஃப்ட் ஆகணும். அப்போ எங்கே பாருங்கள் 1 2 3 4 இத்தனை டைம்ஸ் இங்கே வந்துடும். ஸோ இங்கே வந்து டெசிமல் பிளேஸ் வந்துடும். பாருங்கள் 63,400 which is the answer. இதே இது பவர் வந்து நெகட்டிவாக இருந்தால் இட் ஹாஸ் டு பி brought to the left side. ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைம் ஒரே ஒரு தடவை ஷிஃப்ட் பண்ணுறேன். அப்போ என்ன வரும் 0. ஏன்னா இங்கே எதுவுமே இல்லைல்ல. ஸோ 0.2
00367 into 10 power minus 4. அடுத்து என்ன ஆகும்? இந்த டெசிமல் பிளேஸ் இங்கே வரும். இங்கே என்ன நம்பர் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் 0000ன்னு எத்தனை டைம்னாலும் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இட் பிகம் 0. இந்த 0 இப்போ எங்கே வந்துடும்னா இங்கே வந்துடும். 0200367 into 10 power minus 3. Then again this decimal place comes over here. அப்போ என்ன ஆகும்? 0. அப்போ இந்த 0 இங்கே வந்துடும். 002000367 into 10 power minus 2. Again here 0.000200367 into 10 power minus 1. Lastly one more time 0.00 மொத்தம் எத்தனை 0 4 0 ஆயிரும். 200367. Okay, so this is the answer for example 2.29. ஸோ பவர் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்குன்னா டெசிமல் பிளேஸ் எந்த பக்கம் பார்க்க ஷிஃப்ட் ஆகும்? ரைட் சைட் பார்க்க ஷிஃப்ட் ஆக போகுது. பவர் வந்து நெகட்டிவாக இருந்தால் டெசிமல் பிளேஸ் ஷுட் பி ஷிஃப்டட் டு த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த கான்செப்ட். நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா அரித்மெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன். நெக்ஸ்ட் we are going to see about arithmetical operation. What is the arithmetic operation பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் அண்ட் மல்டிப்ளிகேஷன். ப்ளஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் வருதான்னு தெரில, பார்ப்போம். வில் சி ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஓகே, உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஐ திங்க் ப்ளஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் அண்ட் டிவிஷன் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. எனிகோ வில் சி ஆல் த 4. ஹவு டு டூ? ஒரு நம்பர் சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எப்போ ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1.5 into 10 power 6. இன்னொரு நம்பர் 0 பாயிண்டில் ஆரம்பிக்க முடியாதுல்ல, 2.75 into 10 power 6 இப்படி இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு நம்பரும் சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன் ஃபார்மில் தான் இருக்கா அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணுங்க. சி there is only one number to the left of the decimal point. Here also there is only one number to the left of the decimal point and it is expressed in powers of 10. Okay, so ரெண்டு நம்பருமே scientific notation. So when can we do addition means if the power is same. If the power is same, we can perform addition. If the power is same, we can add these two numbers. So இப்போ என்ன ஆகும்? இந்த ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணால் என்ன வரும்னு பாருங்கள். We are adding 1.5 with 2.75. See this file 4.25 into பவர் வந்து சேமாக தான் எழுதணும். இங்கே என்ன இருக்கோ அதே இதை அப்படியே எழுதிட வேண்டியதுதான். இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா there is a number called a which is in the power of 10 power n and another number is also there b which is in the power of 10 power n. If we add these two numbers, இந்த ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா a plus b மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டு into 10 power n கண்டுபிடிக்கணும். into 10 power n எழுதிடணும், அந்த பவர் அப்படியே எழுதிடணும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் அடிஷன் ஒர்க்ஸ். நெக்ஸ்ட் சப்ட்ராக்ஷன் அப்படின்றதுனா இந்த இடத்துல என்ன வந்துடும்? மைனஸ்ன்னு மட்டும் வரும். சப்ட்ராக்ஷன் இருந்தால் மைனஸுங்கிறது மட்டும் வரும். ஓகே, இதே இது மல்டிப்ளிகேஷனாக இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்ப்போம். நவ் we are going to see multiplication, how to multiply two numbers which is in scientific notation form. 3.12 into 10 power 3, 1.26 into 10 power 6 இப்படி இருக்குது. ஸோ how to do அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we can multiply these two numbers directly. இந்த இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் ரெண்டையும் நம்ம டைரெக்டாக மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு பவர்ஸை வந்து ஆட் பண்ணிடணும். பவர்ஸை வந்து என்ன ஆட் பண்ணிடணும்னா பவர்ஸை வந்து என்ன பண்ணணும்? ஆட் பண்ணணும். ஸோ 10 பவர் இங்கே என்ன இருக்குது? 3, இங்கே என்ன இருக்குது? 6, ஸோ 9 பவர்ஸ் வந்து ஆட் ஆயிரும். அப்போ இந்த ரெண்டு நம்பரையும் நான் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு சம் நம்பர்ஸ் வரும்ல. ஸோ see 3.12 into 1.26 it will become 12, 1, 6, 7, 18, 0, 4, 2, 6, 0, 0, 2, 1, 3. So now you add 2, 11, 1, 10, 12, 13, 1, 9, 3. So how many decimal places? 4 decimal places are there. So you can write 3.9312 into 10 power 9. ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நம்பரையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டேன், பவரை வந்து ஆட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, இது மல்டிப்ளிகேஷன். இதே இது டிவிஷனாக இருந்தால் ரெண்டு நம்பரையும் டிவைட் பண்ணிடுங்க, பவர்ஸை வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணிடுங்க. ரெண்டு நம்பரையும்
டிவைட் பண்ணிருங்க, பவர்ஸை வந்து சப்ட்ராக்ஷன். Okay, so this is the basic concept of arithmetical operation. We will do some examples and we will come across the exercise problems also. So now we will go into example 2.30. Example 2.30 என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, they are given the mass of earth as 5.97 into 10 power 24 kg kilogram கொடுத்துருக்காங்க. Again mass of moon எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 0.073 into 10 power 24. Of course ஃபஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடியது சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன் ஃபார்மில் இருக்குது, செகண்டில் இருக்கக்கூடியது நாட் இன் அ சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன் ஃபார்ம். ஒய் செகண்டில் லெஃப்டில் நான் ஜீரோ இல்லை, ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே நான் ஜீரோ இல்லை. ஓகே, இது வந்து தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டியது. கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, வாட் இஸ் தேர் டோட்டல் மாஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. டோட்டல் மாஸ் அப்படின்னா ரெண்டு பேரோட மாஸையும் ஆட் பண்ணால் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ வாட் இஸ் தேர் டோட்டல் மாஸ்? தேவ் ஆஸ்க்ட் ஃபார் த டோட்டல் மாஸ். We know the rule. How to add? எப்போ ஆட் பண்ணலாம்? We can add only when the power is same. Only when the power is same. See, மேலே இருக்க எர்த்தோட power is also 24 and மூனோட power is also 24. So, if we bring this to the scientific notation form, என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 7.3 into 10 power 22 வரும். 10 power 22, but then we cannot add. Yeah, power inga 22 inga 24, so we don't bring it to the scientific notation form, we directly add. ரெண்டையும் டைரக்டாக ஆட் பண்ணால் பவர் எத்தனை தடவை எழுதினா போதும்? ஒன்லி ஒன்ஸ், விச் இஸ் 10 power 24. 24 கூட்டி 48 ஆட் பண்ணக்கூடாது. அடிஷன் அப்போ பவர் ரிமைன்ஸ் த சேம், முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் மட்டும்தான் we have to add. ஸோ அப்போ இதையும் ஆட் பண்ணோம். ஸோ இங்கே நான் ஒரு டெசிமல் பிளேஸ் 0 ஆட் பண்ணிட்டேன்னா, 0 + 3 is 3, 7 + 7 is 4, 1 carry, 1 + 9 is 10, 1 carry 6. So the answer is 6.043 into 10 power 24, which is in scientific notation form. Which is in scientific notation form. Next example. They have asked us to find 5 zeros, 3 7 zeros. They have given us 7 zeros power 4. 5 7 zeros into 4, which is nothing but 5 crore. 5 crore கொடுத்துருக்காங்க, பவர் 4னு கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த பவர் 4 வந்து இப்போ நார்மலாக மல்டிப்ளை பண்ணால் யோசிச்சு பாருங்கள், 5 crore into 5 crore into 5 crore into 5 crore போது என்ன ஆகும்? 0 ஆட் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கோம். நம்ம உட்காந்து 0 0 போட்டுக்கிட்டே இருக்க முடியுமானா முடியாது. ஸோ வாட் வி டூ இஸ் வி பிரிங் திஸ் டு த சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன் ஃபார்ம். இந்த உள்ளே இருக்க நம்பரை ஃபஸ்ட்டு சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன் ஃபார்மில் எழுதும். மொத்தம் எத்தனை 0 இருக்குது? 5 point எத்தனை 0? 1 2 3 4 5 6 7 0 into 10 power 7. Actually I have tried 5.0000 7 times எழுதிட்டு எழுதலாம். எல்லாமே 0ங்கிறதுனால I have written simply as 5.0 into 10 power 7, or this can be written as 5 into 10 power 7 எழுதினாலும் ஓகே தான். 5 into 10 power 7 எழுதினாலும் it is also correct. ஓகே, இப்போ இந்த நம்பர் எழுதியாச்சு. பவர் என்ன இருக்கு? 4. ஸோ த சொல்யூஷன் இஸ் 5 into 10 power 7 the whole power 4. 5 into 10 power 7 the whole power 4. ஸோ இப்போ பாருங்கள், பவர் வந்து ரெண்டாக இருக்குது, ரெண்டு ப்ராடக்ட் இருக்குது, மேலே பவர் இருக்குது. அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பாருங்கள், திஸ் கேன் பி ரிட்டன் as 5 power 4 into 10 power 7 the whole power 4. 5 power 4 into 10 power 7 the whole power 4. ஸோ பவரை ரெண்டு டேர்முக்கும் தனித்தனியாக அப்ளை பண்ணுறேன். ஸோ 5 power 4 எவ்வளவு? 625. 5 power 4 எவ்வளவு? 625. இப்படி பவர் இருந்தால் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம்? we have to multiply. 7 into 4 is 28. 7 into 4 is 28. Okay, so the answer for this question is 625 into 10 power 28. Whether this is in scientific notation form? No. ஸோ ஒரே ஒரு டிஜிட் தான் டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு லெஃப்ட்டில் இருக்கணும். இங்கே எத்தனை டிஜிட் இருக்குது? 3 டிஜிட் இருக்குது. அப்போ நான் இதை எப்படி எழுதணும்? I have to write it as 6.25. இப்போ எத்தனை பிளேசஸ் டெசிமல் பாயிண்ட் இங்கேருந்து இங்கே வந்துச்சு? 1 2. ஸோ 2 பிளேஸ் தாண்டி வந்ததுனால I have to multiply by what? 10 power 2 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோம். ஆல்ரெடி இங்கே என்ன இருக்குது? 10 power 28. ஸோ 10 power 28 into 10 power 2, which is nothing but 6.25 into 10 power 30 into 10 power 30. என்னன்னு புரிஞ்சிருச்சா? we have to
எத்தனை டைம் இந்த பக்கம் டெசிமல் பாயிண்ட் வந்தப்போ அத்தனை டைம் 10 பவரால் மல்டிப்ளை பண்ணோம். we have multiplied by 10 power 2. okay, now we'll go to fourth subdivision. you do the third subdivision as homework. third subdivision homework பண்ணு. fourth subdivision is 4. how many zeros are there? 6 zeros are there. 3 4 5 6 power 3 divided by 0.0000. how many zeros are there? 4 zeros are there. 2 power 4 ரெண்டையும் டிவைட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு தனித்தனியாக நம்ம சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறோம். ஹவு டு பிரிங் திஸ்? மொத்தம் எத்தனை ஜீரோ இருக்குது? 3 6. ஸோ ஐ கேன் ரைட் 4 into 10 power 6. மொத்தம் எத்தனை ஜீரோஸ் இருக்குது? 6 zeros இருக்குது. ஸோ 10 power 6. the whole power இங்கே என்ன இருக்குது? 3 divided by, இப்போ இங்கே எத்தனை ஜீரோ? எத்தனை ஃபஸ்ட்டு நான் ஜீரோ நம்பர் எங்கே இருக்குது? எத்தனாவது டிஜிட்டாக இருக்குது? 1 2 3 4 5. ஸோ நான் 2.0 இந்த பக்கம் எதுவுமே இல்லை. ஸோ 2.0 இன்ட்டு இது எத்தனை டிஜிட்னு சொன்னோம்? 5th digit. ஸோ ஐ ஹவ் ரைட் இட் அஸ் 2.0 into 10 power minus 5 the whole power 4. the whole power 4. now see here power 3 is there, so we can individually distribute the power. so it becomes 4 power 3 into 10 power 6 the power 3 divided by 2 power 4 2 power 4 into 10 power minus 5 the whole power 4. okay, so 4 power 3 எவ்வளோ ஆயிரும்? 64 ஆயிரும். 64 ஆயிரும். 10 power 6 power 3 இப்படி பவர் ரெண்டுமே இருந்ததுன்னா we have to multiply the power. so it becomes 10 power 18 divided by 2 power 4. 2 power 4 எவ்வளவு? it is 16. 2 power 4 is 16 into 10 power minus 5 into 4 which is nothing but 10 power minus 20. so இப்போ பாருங்க பவர் என்னது? இது டிவைடில் இருக்குது. ஸோ ஐ ஆம் ரைட்டிங் லைக் திஸ். நான் இதை இப்படி எழுதுறேன்னு பாருங்கள். இப்படி எழுதுறேன். 16 into 10 power minus 20. பார்த்துக்கோ, இதே தான் அப்படி எழுதியிருக்கேன். ஓகே, நவ் வாட் we have to do? we have to divide these two. இது 16 எத்தனை டைம்ஸ் போகும்? 4 டைம்ஸ் போகும். பவர் என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் we have to subtract. subtract பண்ணும்போது we have to write 4 into 10 power இங்கே என்ன இருக்குது? 18 minus டினாமினேட்டரில் உள்ள பவர். டினாமினேட்டரில் உள்ள பவர் ஆல்ரெடி எப்படி இருக்குது? மைனஸ். ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் இருக்குது. ஸோ மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் 20. ஏன்னு தெரியுதா? இங்கே ஆல்ரெடி மைனஸ் இருக்குது. நம்ம ரெண்டையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணும் போது 18 minus of minus 20 which becomes 18 plus 20. that is nothing but 4 into 10 power 38 which is the answer for this question. okay, so இன்றைக்கி கிளாஸில் என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன். என்னது? டெசிமல் நம்பரை எப்படி சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன் கொண்டு வரலாம், சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷனில் இருந்து எப்படி டெசிமலுக்கு கொண்டு வரலாம், லாஸ்ட்லி வீசா அரித்மெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன். இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ வில் கவர் த எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம்ஸ். ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ.